Good morning, one and all. Stand up for integrity in your business, in your profession, in your home, in the society in which you are a part. For that, develop a good work ethics, good work culture that will be reflected in everything you do in your life. I'm Divya George, Assistant Professor, Department of Commerce. Glad to welcome one and all to this webinar on education, employment, and ethics. Tips for a successful life and career, organized by Ethics Committee of St. Thomas College Autonomous, Thrissur, in association with IQAC for the final year UG students. To invoke the blessings of God Almighty, let's begin the webinar with a silent prayer. Thank you all. Now, I would like to invite our principal, Dr. Joy Cahill, to officially welcome the gathering to the webinar on education, employment, and ethics, tips for a successful life and career. A very warm good morning to all. Dear and respected resource person, Dr. Anthony Palakil, Vice Principals, Dean of Science, Dr. Bitto Joseph, IQAC Coordinator, Dr. Father Anil George Kongoth, Dr. John Stadworth, Divya Miss, dear colleagues and dear students. It is with an immense pleasure that I welcome Dr. Anthony Palakil to our community. Dr. Anthony is a fellow from Delhi School of Economics and a special analyst of globalization. He is the principal investigator of World Science Project that studies the impact of internet on communication. Being the recipient of ICSSR Fellowship and a number of other recognitions, he is a well-accepted trainer of NGOs and young minds, flock always for his guidance and inspiration. No doubt, his presence now is a great blessing to our students. On behalf of the management, staff, and students, let me extend warm welcome to Dr. Anthony Palakil. Thank you. This program is organized by a team headed by the Dean of Science, Ethics Committee convener of our college, Dr. Bitto Joseph. Let me congratulate Dr. Bitto Joseph and his team members and offer a sincere welcome. We have the orientation of this talk in the 6th semester UG and 4th semester PG students who are eager to get the good guidance at the final phase of their degree program. I welcome dear students and wish all of you a nice time to get merited by this orientation session. Dear colleagues, have always been ready to offer every opportunity to get our students wide acceptance and chances for excellence. Wholeheartedly, I congratulate our staff for their sincere and earnest effort and extend a warm welcome to everyone of our staff. Welcoming each and everyone to this enlightening session and wishing you all the best. I remain. Thank you very much. Thank you, Principal Dr. Joy Cahill. Now I invite Dr. Bitto Joseph, Faculty Dean of Science and convener of Ethics Committee, to introduce our eminent resource person, Dr. Anthony Palakil. Good morning to all. Respected Principal, Dr. K.L. Joy, distinguished Chief Guest, Dr. Anthony Palakil, Vice Principals, IQAC Coordinator, Dr. Father Anil Kongoth, Dr. Divya George, who is compiling this session, Dr. John Nadavath, faculty members, my dear students. Today, we are conducting a webinar on education, employment, and ethics, tips for a successful life and career. As all of you know, this webinar has been organized by the Ethics Committee
of our college as an initiative to equip our outgoing students to develop clear perspectives for their future life. I hope that this program will definitely help them to lead a successful life in future. This webinar has been realized by the constant inspiration from our principal, Dr. K.L. Joy sir, and our IQAC team. On this occasion, I am extremely happy to introduce the chief guest and keynote speaker, Dr. Anthony Palakil, who is at present working as head of the Department of Sociology at Kerala University. He has done his PG from Delhi School of Economics and did his PhD from Kerala University. He was the All India Coordinator and Principal Investigator of World Science Project and has served at eminent universities abroad, especially in USA and Sri Lanka. He has authored more than 10 books and has published around 50 research papers of national and international reputation. He is the recipient of ICSSR Senior Fellowship in Sociology. He has also received Player Award of Excellence and also the Research Excellence Award from Louisiana State University, USA. He was the former president of Kerala Sociological Society and he has served as the consultant and trainer of several NGOs and socio-political movements in Kerala. On behalf of the management and Ethics Committee of St. Thomas College, I extend a warm welcome and invite you to deliver the talk on education, employment, and ethics. Thank you, sir. Thank you, Dr. Brito Joseph. Now we are straightly moving on to the technical session of our webinar, Education, Employment and Ethics, Tips for a Successful Life and Career. I welcome Dr. Anthony Palakil, Associate Professor, Head, Department of Sociology, University of Kerala, for handling the technical session. Over to you, sir. Okay. Shall I start sharing my screen and then start speaking? Okay. Is that okay? I will start. I'll share my screen. Okay. Is it visible? The screen is visible. Oh, Yes. yes. Okay. Okay. So, thank you very much for the very hearty, welcome and words of introduction. It's I consider it as a honor, and I'm truly humbled, because that it has come from a very prestigious institution, the head of the prestigious institution, Dr. Joy sir, the principal, and the whole team, of IQAC and the faculties, dean, and so on. I know, the importance and place Sir, of. Hello, sir, yes. hello. Sir, Hello. your screen, you are sharing your screen, but the PPT is not on. Oh, I see. Um, oh, something has happened. Give me 1 minute. Okay, sir.
Is it on now? How is it now? How is it now? Now the PT is okay, but it's not in slideshow mode. Okay, I'll keep it in slideshow mode. Is it fine? Is it okay No, now? sir. No, sir. No. So I'll do it once again. How is it now? Is it okay? Can you you hear make it me? on full screen mode, sir? Full screen mode. Please, I will. Let me. How is it now? Is it okay? Still, it is not full screen. It's not full screen, but I think we can move ahead, sir. Okay. No issues. Let me just give a try. Okay. So can you please press F5 button? F5. F5. Yes. This is Apple. I think it is a different. Okay. Yeah. Okay, I think is it visible somewhat for the students? Now it is visible, sir. You can continue. Okay. So I was saying that it's really a honor and privilege, to be invited and welcomed very cordially, to this session from a very prestigious, college in Kerala, that is St. Thomas College, Thrissur, having a wonderful heritage and contributing to the development, growth, education of the state, particularly. And I understand that there are about 1,800 to 1,000 students now, attending this program. Such a big institution, such a great institution, and so I'm really humbled, that you have invited me, to this particular session. And I noticed that this is a team work, and I think that's the culture that the institution cherishes there in your institution, a team concept, which is very important. That I am talking about, the topic that I am talking about, എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഈ ടീം കോൺസെപ്റ്റാണ്. So now this very, is a small session, one session, but it is organized, as the effort of a team, particularly IQAC and the other departments, and number of faculty members, like Dr. Brito Joseph, the Dean, Father Anil Kongoth, the IQAC Director, Dr. John Naduvath, perhaps the operation in charge, who was the technical, logistics are being worked out by Dr. John, I think, and Dr. Divya George, who is the anchorer, and number of other faculty members. So I appreciate that, and I think this is a lesson that the students should learn from the institution when they leave the institution, when they are preparing to leave the institution, as one of the important values that they should carry with them. There's this idea of team, that we are working together and winning together. So that's kind of one point I wanted to highlight at this at the very outset. And the second point I also would like to say is that the punctuality,
the diligence and punctuality with which this session is organized and started. That I was told that we will start what 11:30, and you have started. This is also very, very important value that I think as the students, as you go out of the institution and in search of a prosperous and successful life and career, these two values, to begin with, I tell you that you have to cherish from your institution. And with this introduction, let me go, straight away to the session. The ideas that I want to share with you. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് വെറുതെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് പങ്കുവെക്കുന്ന തരത്തിലല്ല. ഞാനിത് പങ്കുവെക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, ഐ ടോൾഡ് യുവർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡീൻ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അല്ലായിരിക്കും ഇത് പറയാനായിട്ട് പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള്. പക്ഷെ സിസ്റ്ററും സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇതിനകത്തെ മൈ എന്താ പറയുന്ന ക്രെഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു, നത്തിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that I think this is ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു ഉറപ്പിലാണ്, ഒരു ബലത്തിലാണ്. ആ ബലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുകയും പിന്നെ പ്രത്യേക ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുമില്ല. ദിസ് ഡിഗ്രി ഐ ഹാവ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഓൺലി. സോ അതാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്തെ ക്രെഡൻഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം? പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഐദർ യു ആർ 6th സെമസ്റ്റർ UG സ്റ്റുഡൻറ്, ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്, ഓർ 4th സെമസ്റ്റർ PG സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെന്റ് തോമസിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരുപക്ഷെ ചിലരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നേക്കായിരിക്കും, വളരെ കുറച്ചു പേര് വീണ്ടും സെന്റ് തോമസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. മറ്റു പലരും ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകാം. കുറെ പേരെങ്കിലും ജോലി അന്വേഷിച്ചും ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യഗ്രതയിലായിരിക്കാം. എന്തായാലും യു ആർ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മാറ്റം താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യ സംഹിതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ആക്ച്വലി നൗ വാട്ട് വി മീൻ, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ബിയോണ്ട്, അതായത് ബിയോണ്ട് ദ പോർട്ടൽസ് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്. നിങ്ങളിവിടെ കുറച്ചുപേര് 3 വർഷത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുപേര് 2 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ താമസിയാതെ തന്നെ കിട്ടും, പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും വിട പറയുകയാണ്, ജീവിതത്തിലേക്ക് വിട പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ പോർട്ടൽസ്, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ, ഈ കലാലയത്തിന്റെ പോർട്ടൽസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ജീവിതമാകുന്ന കലാലയത്തിന്റെ പോർട്ടൽസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യം കൂടി നേടിക്കൊണ്ട്, ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പാദ്യം കൂടി നേടിക്കൊണ്ട്, ആർജിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഒരു ബാഗും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതമാകുന്ന വലിയ വിശാലമായ കലാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത ഒരു നാൽക്കവയിൽ എത്തുകയും വേറൊരു വഴിയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ബിയോണ്ട് ഫ്രം ദ പോർട്ടൽസ് ഓഫ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. സോ ബിയോണ്ട് വാട്ട്? ബിയോണ്ട് യുവർ ഡിഗ്രി, ബിയോണ്ട് യുവർ ഡിഗ്രി ഇൻ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്.
for the last 3 years or for the last 2 years. And we are looking beyond at what? Looking beyond to a different horizon, that is, a larger canvas, a larger horizon, that is of life and of livelihood, which is ahead of you. നിങ്ങൾ ഈ പോർട്ടൽസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ that is ahead of you is your life and your livelihood. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം 2 വർഷം കലാലയ ജീവിതം അനുഭവിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, അതോടൊപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കുക. നൗ അതിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാൽക്കവലയിലെത്തി. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായം, പുതിയൊരു ഏട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ, ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സൂൺ എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ആലോചനകളാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ്, നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകൾ, ചില സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വി മേ I'm sorry. We may have, we think that our life will be successful. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Is it okay? Yes, it's okay, sir. Is it okay? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, we can see. It's fine. Is it fine? Is it okay? Audible ആണല്ലോ അല്ലേ? Shall I go ahead? Yes. Okay. Yes. Fine. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂ. വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തായിരുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു, അതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒന്നുകൂടെ ദൃഢമാക്കുക. അതിൻ്റെ വിവിധ മാനങ്ങൾ, ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കറിയാം. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബലം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ദൗർബല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഒരു പരിമിതമായ സിലബസിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ജീവിതം ആരംഭിച്ച സമയം മുതലേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ജീവിതമാകുന്ന വിദ്യാലയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ജീവിതമാകുന്ന വിദ്യാലയം. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക്, ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ച, ഇവിടെ സമ്പാദിച്ച ആ കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നൽകേണ്ടത്, അത് നമ്മളുടെ ഈ വലിയ ജീവിത വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉപയുക്തമാകണം, ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താവണം, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ജീവിതവ്യമാകുവാൻ നമുക്ക് ചില ജീവിത ഉപാധികൾ വേണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിത ഉപാധി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ഉപാധിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് നമുക്കൊരു തൊഴിലുണ്ടാവുക, ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ജോലി നമ്മൾക്ക് കരഗതമാകണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ജോലിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ, വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ട സ്കിൽസ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്കിൽസ്? എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ആർ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്? സോ നമ്മളിവിടെ വാട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വി ആർ ട്രൈങ് ടു അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വാട്ട് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, വാട്ട് with regard to employment, particularly in terms of the skills required. Then we look at how this is possible. When we enter into this larger canvas of life, a larger educational portal of life, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും അത് എങ്ങനെയാവാം സാധ്യമാക്കുക, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സാധ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിൽ, ഏതാണ്ട് 3/4 മണിക്കൂറോളം. സോ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് കരിയർ, വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് the education that we have obtained so far and the employment that we are looking forward to
as we leave this educational portal, and then we have the kind of the means and the how, the mode of our living, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമികമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയുക, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, ഈ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് സക്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സക്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും വിജയം മാത്രം, മുന്നേറ്റം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന സോ കോൾഡ് ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സക്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് സക്സസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാം, പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സക്സസ്. സക്സസ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ എബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി acquire the ability to face and confront life as it evolves. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ ഇതൾ വിടരുന്നത്, പ്രകാശമാനമാകുന്നത്, ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ നേരിടുവാൻ, അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി നേടുക. ആ ഒരു പ്രാപ്തിയിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ ആർജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വി ആർ സക്സസ്ഫുൾ, നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു. That we are able to face and confront life as it evolves, as it unfolds before us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് പ്രകാശമാനമാകുന്നത്, ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ സജ്ജരാവുക. ആ ഒരു തയ്യാറോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നേരിടുക. അങ്ങനെ നേരിടാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകും. അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വലിയ പണവും വലിയ വീടും കാറും അങ്ങനെയുള്ള ആർഭാടകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അത് സക്സസ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നേരിടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് അതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ വലിയ സോ കോൾഡ് ജീവിതം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ സംബന്ധിച്ചു, ഏത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു, അത് ജീവിതത്തെ നേരിടുവാനുള്ള, അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ്. സോ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പരവതാനിയല്ല. ജീവിതത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തെ ജീവിതവ്യമാക്കുകയാണ്, ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗോ ത്രൂ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൂടെ, അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല സുഖകരമായ ഈ NH-ലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റേ റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് പോലെ സുഗമമായ ഒരു പാത ആയിരിക്കത്തില്ല. പാതയിലൂടെ അല്ല ജീവിതം സഞ്ചരിക്കുക. അതിന് ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റും ടേൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി അത് മനസ്സിലായി കാണും. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും, പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സോ കോൾഡ് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം വിജയകരമാകാതിരിക്കുന്നില്ല. പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പരാജയങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയെ, അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതണം. അങ്ങനെ കരുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നേരിടുന്നവരാകുന്നത്. വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ തട്ടും ഇടിയും മുട്ടലും കാല് വെക്കലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, കളിയുടെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഗോളടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും. നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഫെയ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ, മുഹമ്മദ് ഫെയ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണെന്ന് പറയാം.
സോ ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വിജയം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതരുത്. അത് സക്സസിന്റെ ഭാഗമല്ല. എന്താണോ ആ സാഹചര്യം, അതിനെ നേരിടുവാൻ, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ, അവിടുന്ന് വരാനായിട്ട്, ഉണർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി, ഉള്ളിലെ ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാജയങ്ങളൊന്നും പരാജയമാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം മാത്രമല്ല, പരാജയങ്ങളും വിജയത്തിൽ അതും സക്സസിന്റെ ആകണം. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, പ്രതിസന്ധികൾ, മറ്റു പ്രലോഭനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. ജീവിതത്തെ നേരിടാനായിട്ട്, അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കുറുക്കു വഴികൾ തേടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കുറുക്കു വഴികളുള്ള ചിലരുണ്ട്, കുറുക്കുകൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ജോലി ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചും പറിച്ചും കൊള്ളയടിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സങ്കടം വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മദ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് അമിതമായ മദ്യപാനികളാകുക. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം തരത്തില്ലെന്ന് അറിയാം. അതിന്റെ കെട്ട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും. അതുപോലെ മറ്റു പല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്കും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അറിയാതെ. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ആകെ തകർക്കും. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിടാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതം വളരെയധികം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നമുക്കുണ്ടാവണം. ഒരു ആനന്ദം ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പുറകെ പോകരുത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുൽസിത മാർഗം, ശരിയായ മാർഗമല്ലാത്തത്, പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന മാർഗം, ആളുകളെ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ വഞ്ചിച്ച് കട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം നോടുക. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന അപചയം, അത് ശരിക്കും നാശമായിരിക്കും. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയ ജീവിതമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി, അപ്പോൾ സക്സസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിനും ഒരു ജീവിത ഉപാധി കിട്ടാനുമുള്ള ഒരു സങ്കേതമാണ്, നമുക്കുള്ളൊരു മീൻസ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മീൻസ് ആണ് ജീവിതത്തെ നേരിടുവാൻ. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഊന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജീവിത ഉപാധി എങ്ങനെ നേടാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഊന്നുന്നത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലപ്പുറം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ജീവിത ഉപാധി, ജീവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക്, പക്ഷെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അത് വേണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ജീവിതം മറന്ന് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതും നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും, അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, നമുക്കൊരു വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ബിൽഡ് എ കരിയർ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി, നമ്മുടെ ചോയ്സ്, നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിപ്ലിൻ എടുക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത ഉപാധി എന്താകണമെന്ന് വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ചൂസ് അവർ ഡിസിപ്ലിൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചോയ്സസ് ആയിരിക്കാം. എനിവേ, ബട്ട് വി മേക്ക് എ ലൈഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ്. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എംപ്ലോയബിൾ ആകുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എംപ്ലോയബിൾ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു തൊഴിലിന് പ്രാപ്തരാക്കണം, യോഗ്യരാക്കണം. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആക്ഷേപം, ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊഴിലിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വേണ്ടുന്ന മറ്റു ചില നൈപുണ്യങ്ങളുണ്ട്, സ്കിൽസ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് കാണുന്നത്. ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ, ഹാർഡ് സ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദേ ആർ ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയും. ഒരു തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹാർഡ് സ്കില്ലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള
മറ്റൊരു നൈപുണ്യത്തിന്റെ മേഖല കൂടി നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല എംപ്ലോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആകുന്നതിന്, അതായത് ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ട യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഉദ്യോഗം അർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാകണമെങ്കിൽ we should also have this soft skill, so-called soft skill, the skills of the personality, the skills of the person, we call it soft skill. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം. So therefore, in that sense, education should help us to build a career. Number one, equally it is important that it should help us to build ourselves as human persons. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അതായത് നമുക്കൊരു ഉദ്യോഗത്തിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കണം. ഉദ്യോഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാപ്തരാകുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം പഠിക്കണം. ഒപ്പം നമുക്ക് ജീവിത നൈപുണ്യം, ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നൈപുണ്യങ്ങൾ, സ്കിൽസ് നമ്മൾ ആർജിക്കണം. അങ്ങനെ ആർജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ ഒരു യഥാർത്ഥ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി, ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ ടു ബിൽഡ് എ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽസ്, ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ചില നൈപുണ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. നമുക്ക് ജീവിതത്തെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി, അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള വിശ്വാസം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വിനിമയം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മളുടെ കഴിവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കരിയറും ലൈവ്ലിഹുഡും നമുക്ക് സാധ്യമാകണം നമ്മൾ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ. ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് അവർ ഫാമിലി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലും നമ്മളുടെ ക്ഷേമം, നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കണം. സോ അതൊരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും വ്യക്തികളുണ്ട്, പലരാണ് അവർ. നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, രക്തബന്ധത്തിലല്ലാതെ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നിരവധി വ്യക്തികളുമായിട്ട്, സമൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു സൊസൈറ്റൽ, സാമൂഹ്യമായ ഡയമെൻഷനും കൂടെയുണ്ട്. ബിൽഡിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് നേഷൻ. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ അതിൻ്റെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായ ദിശയിലാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. നമ്മുടെ കലാലയത്തിന്റെ ഇത് പോർട്ടൽ വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്, അതിന്റെ മതിലിന് വെളിയിൽ പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ തരത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായും സാമൂഹ്യമായും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ ക്ഷേമം, വ്യക്തിഗതമായ ക്ഷേമവും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്, വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് അസ് എംപ്ലോയബിൾ. നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരായോ? ആ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പരിജ്ഞാനം, നമ്മുടെ വൈദഗ്ധ്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജോലിയെടുക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ജോലിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായകരമായ ജീവിത സ്കിൽസ്, ലൈഫ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് കുറേയെങ്കിലും ആർജിക്കാനായിട്ടും അത് വളർത്താനായിട്ടുമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സമഗ്രമായ വികാസത്തിന്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത്, ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊള്ളണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ
മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്കൽറ്റി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തലങ്ങൾ, ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തലങ്ങൾ, മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന്, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഈ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ നമുക്കൊരുപക്ഷെ 3 എച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കത് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഹെഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡ്. നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തലച്ചോറിലാണ് ബുദ്ധി. ഇവന്റെ തലയിൽ ചകിരിച്ചോറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അവന്റെ ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അവനുള്ള ചിന്താശക്തി. അത് ഇന്റലക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മേധാശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി. ആ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദ തിങ്കിങ് ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റി. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ്. നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചിന്താശേഷി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വൈകാരിക തലം. അപ്പോൾ ചിന്താതലം അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 dimension of human personality. Second dimension is this, the dimension of emotions, of feelings, that is called affective dimension. നമ്മളെ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളും സാഹചര്യങ്ങളും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിൽ വൈകാരികമായ ചില ആഘാതങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില വികാരങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മൾ സമൂഹവുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നു, കരച്ചിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം വരുന്നു, നമ്മൾ അരിശം വരുന്നു, നിരാശ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതവുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വികാര പ്രകടനത്തിനുള്ള, വികാര ആവിഷ്കാരത്തിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, വികാര അനുഭൂതിക്കുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, പെരുമാറ്റം. ആ പെരുമാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഹാൻഡ് എന്ന പദം. നമ്മുടെ ആക്ടിങ്, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സാധ്യമാകുന്നത്, നമ്മുടെ ആക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അതിനെ കൊണേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം. സോ കൊഗ്നിഷൻ, അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് കൊണേഷൻ, അതായത് അത് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ തലമാണ്, ആക്ഷന്റെ തലമാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് വി വിൽ ടു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വി വിൽ ടു ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധ്യം ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ, ഈ 3 തലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പ്രകാശമാനമാകുന്നത്. ഹെഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം വാർന്നു വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ 3 തലങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം വാർന്നു വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ തലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വളർച്ച വൈകാരിക തലത്തിൽ, ബുദ്ധിതലത്തിൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന തലത്തിൽ, ആക്ടിവിറ്റി തലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം എന്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്, വസ്തുതകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്, അറിവ് സമാഹരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, മൂല്യങ്ങൾ, അതിന് വിസ്ഡം എന്ന് പറയാം, ജ്ഞാനം. നമുക്കൊരു അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, ആ അറിവ് എങ്ങനെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും, പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് വിജ്ഞാനം, വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ അറിവുകൾ മാത്രം ശേഖരിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ,
അതാണ്, അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യും. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ മൂല്യം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പിന്നെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നു. എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നു. ആ അറിവ് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും ഹാർഡ് സ്കില്ലും മറ്റൊരാളുടെ പിന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി എങ്ങനെ ആ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം, ആ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്കും അതിനകത്ത് കയറാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധനാകുന്നു. ആ വൈദഗ്ധ്യം അതൊരു അറിവാണ്, ഇൻഫർമേഷനാണ്, അത് ഫാക്റ്റാണ്. വസ്തുതകളെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ശാസ്ത്ര അറിവാണ്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ ബാങ്കിലുള്ള പണം അല്ലെങ്കിൽ ATM-ലുള്ള പണം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നശീകരണ പ്രവർത്തനത്തിനാണ്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. ആ മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച വസ്തുതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു, സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട്, ഒരു സ്ത്രീയോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവളെ നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, ആദരവോടുകൂടി അവളോട് പെരുമാറേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കും. ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചും ലൈംഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ശേഖരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറയെക്കാട്ടിലും. പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്കിൽസും ഉണ്ട്, ലൈഫ് സ്കിൽസും ഉണ്ട്, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു സംയോജിതമായ, ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയ ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സക്സസ്ഫുൾ ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താശേഷി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മുടെ വൈകാരിക ശേഷി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്പം കൂടെ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ ജനനം മുതൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സംസ്കാരം, നമ്മളൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. അതൊരു മതപരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകാം. ആ മതപരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ആ മതത്തിന്റെ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് നമ്മളെ വളർത്തുകയാണ്. പിന്നീട് സ്കൂളായി, കോളേജായി, അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അതാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംസ്കാരമാണ് നമുക്കൊരു ജീവിത വീക്ഷണം തരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം, മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടണം, സമൂഹ ബന്ധങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരോടും, അധ്യാപകരോട് എങ്ങനെ, ടീച്ചർമാരോട് എങ്ങനെ, പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എങ്ങനെ, സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ആൺ സുഹൃത്തുക്കളോട് എങ്ങനെ, പെൺ സുഹൃത്തുക്കളോട് എങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വൈവിധ്യ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ആ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു ജീവിത വീക്ഷണം ആർജിക്കുന്നു. ആ വീക്ഷണത്തിലാണ് വാല്യൂസ്, മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്? പണം, പ്രതാപം, സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ? ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവനോടുള്ള മനോഭാവം, പണക്കാരോടുള്ള മനോഭാവം, സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള മനോഭാവം, കറുപ്പിനോടുള്ള, വെളുപ്പിനോടുള്ള, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഇടപഴകുക. അത് തെളിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും ഒക്കെ നമുക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ അവിടെ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറയുന്നു. അതവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു റേസിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ട്രംപും ഈ ബൈഡന്റെ ഇലക്ഷനും അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വൈറ്റ് ഹൗസിലുണ്ടായ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കറുപ്പ് വെളുപ്പ്, കടപ്പന്മാര് വെളുപ്പന്മാര് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു റേസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ആ ചിന്താഗതി ഒരു മനോഭാവമാണ്. ആ മനോഭാവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ആ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ സൈക്കിള് പോവുക. ഈ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം വാർന്നു വീഴുന്നത്. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഒരു വിശകലനം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ.
അതായത് നമ്മളൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നു, ആ സംസ്കാരം നമ്മൾക്ക് ജീവിത വീക്ഷണം നൽകുന്നു, ആ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ, ഈ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബിഹേവിയറിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരു രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുണ്ട് ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും, ഓരോ വീട്ടിലും, നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സോഷ്യലൈസേഷൻ സാഹചര്യങ്ങളിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്, തലങ്ങളാണ് ഈ തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ആക്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ തിങ്കിങ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു മതിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച്, പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് എന്താണ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് എന്താണ്, അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ, നമ്മുടെ ആലോചനകളിൽ, മനോഭാവങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആയാൽ പ്രശ്നമാവും. കാരണം അത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടി, അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം തെറ്റിപ്പോയി. ചിലർ കരുതും, അയ്യോ എല്ലാം നശിച്ചു, ആകെ കൂടെ മോശമായി, ഞാൻ നല്ല പാട്ടുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരനായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആകെ കൂടെ വിഷമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്, നോബഡി വിൽ ടേക്ക് മീ സീരിയസ്ലി. ചിലർ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ആരും എന്നെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള, ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഇവന്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പഠിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തവനാണ്, ഞാൻ എന്താണ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഇതാക്കും. മറ്റുള്ള സമൂഹവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ലേബൽ ചെയ്യും. ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയും, നീ എന്തൊരു മണ്ടന എന്നൊരു പക്ഷെ അറിയാതെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥി കരുതുന്നത് ഞാനൊരു മണ്ടനായി, ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഞാൻ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ചിന്തകൾ, അത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്സ് മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇവന്റ്സ് ബട്ട് വൺസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓൺ ഇവന്റ്സ്. സാഹചര്യങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫേസിങ് ലൈഫ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേമബന്ധം തകർന്നതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ ആൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിയെയോ ആൺകുട്ടിയെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ എത്രയോ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ജീവിതത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് സാഹചര്യങ്ങളല്ല, സംഭവ വികാസങ്ങളല്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തെ വിജയപ്രദമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി തീർക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അവയെ സമീപിക്കുന്നു. അത് സമീപിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി പോസിറ്റീവാക്കണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകും. നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളല്ല, നിരാശയുടേതായിരിക്കത്തില്ല, കോപത്തിന്റെ, ഒത്തിരി അരിശത്തിൻ്റെതാകത്തില്ല, മുൻകോപക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഇന്നലെ എന്നോട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് വളരെ മുൻകോപക്കാരനാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മുൻകോപം മൂർച്ഛിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി, ഈ കുട്ടി PhD സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞെന്ന്. അരിശം വന്നിട്ട് തകർത്തതാ. ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈലും ആ സമയത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് നേരിടും. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് നമ്മൾ എക്വിപ്ഡ് ആണോ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നേരിടാൻ? അവിടെ നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ചിന്താഗതി എന്താണ്. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നിഷേധാത്മകമായിട്ടാണ്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അനുപാതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ എടുക്കുക.
ചില ചില പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയെ അമിതമായിട്ട് ശകാരിക്കും, അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാകും, ജീവിതത്തിൽ നേരിടാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ചിന്താരീതികളും നമ്മുടെ വികാര രീതികളും അത് രണ്ടും സന്തുലിതമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല പെരുമാറ്റം വരുന്നത്. നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയും, അയ്യോ അവന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടോ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം ചിലരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, മറ്റു ചിലരെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവനോട് ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല, അവളോട് ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല, സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇടപെടാൻ. ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ വൈവിധ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എംപ്ലോയബിൾ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. ചിലപ്പോൾ ഈ മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമതായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ജീവിതം നമുക്ക് വിജയപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഫൈസിനെ കാണുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ പയ്യൻ ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും അവന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചിലതെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇവിടെ നമ്മുടെ തരംഗമായി മാറിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മുടെ പയ്യൻ പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദ് ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 12 വയസ്സോ മറ്റോ ഉള്ള പയ്യൻ, 10 വയസ്സോ മറ്റോ ഉള്ള പയ്യൻ പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദ് ഫൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലേത് റെഡിയാകും, ചിലേത് റെഡിയാകൂല. എൻ്റേത് റെഡിയായില്ല, പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് ശരിയാകും. ആ കക്ഷി പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെയും റെഡിയായാൽ ചിലത് ശരിയാകും. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ഒരു ജീവിത സമീപനം. തോൽവി പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യുക, ശരിയാകും. ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം, ബോധപൂർവം വളർത്തിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ശരിയാകാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും, തീർന്നു. അതോടെ അത് നമ്മൾ പെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടി തുറക്കാനും ഇത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതിനുള്ള മാനസികമായ കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ആ കരുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. വൈ, എന്തിന് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഹൗ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്ന അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഫൈസ് പറഞ്ഞത് ചിലത് റെഡിയാകും, ചിലത് റെഡിയാവൂല എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പൊ എൻ്റെത് ഇപ്പൊ റെഡിയായില്ല, ഓക്കെ, പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് ശരിയാകും. അവന് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി, അവൻ ശരിയായി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്, വലിയൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് ഇമോഷന്റെ തലം, ഫീലിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി. ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ്. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരികയാണ്, ഞാൻ മോശക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് മോശക്കാരിയാണ്, ആ അധ്യാപകൻ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകനോടുള്ള നമ്മുടെ വികാരം അതിനനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവാകും. നമുക്ക് അധ്യാപകനെ കാണുമ്പോൾ വെറുപ്പാകും, അല്ലെങ്കിൽ അരിശമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ചിന്ത വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പോംവഴി. എന്നിട്ട് അത് യഥാർത്ഥമാണോ, അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതി, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമോഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വികാരവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ എങ്ങനെ എംപ്ലോയബിൾ ആകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു, എംപ്ലോയബിൾ ആകുവാൻ വേണ്ടുന്ന അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് സെന്റ് തോമസിന്റെ പടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ലോകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അവിടെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫാന്റസി പാർക്ക് പോലെയാണ്. ഫാന്റസി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ തീം പാർക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഭയങ്കര ഗ്ലാമറസ് ആണ്, ഭയങ്കര നമ്മളെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലക്ഷൂറിയസ്, അഫ്ലുവൻറ്റ്, സെക്യൂർ, ഫ്രീഡമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ധാരാളിത്വമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും വിരിയുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാർക്കറ്റ് കൾച്ചർ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാം ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഈ ജീവിതം ഇത്ര വലിയ 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 നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും വെച്ച് നീട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നു, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തിലല്ല. ഈ സർക്കസ് കൂടാരം പോലെയാണ്. റിയാലിറ്റി ശരിക്കും സർക്കസ് കൂടാരം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എന്താണ്, മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ലുലു മാൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങളാണ്, അത്ര ആകർഷകമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ജീവിതം അത്ര സുഖകരമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക്. കാരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നാളത്തെ ഭാവി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. വല്ലാത്തൊരു അനിശ്ചിതത്വം, അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്, നിങ്ങൾ പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ എന്താണ് മുൻകൂട്ടി കാണാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒന്നും സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാകട്ടെ, PG കഴിഞ്ഞവരാകട്ടെ. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. PG കഴിഞ്ഞാലും അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ തുടർന്നുള്ള പഠനമാണോ വേണ്ടത്, അതോ ജോലിക്കുള്ള അന്വേഷണമാണോ വേണ്ടത്? എന്ത് ജോലി, നമ്മളെ ആരെടുക്കും, എന്തൊക്കെയാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരത്തിലാണ് ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റീസ്, ഉത്കണ്ഠകൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു എന്താണ്, നിരന്തരം സ്ട്രഗിളിലൂടെ, അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലൂടെ, അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എങ്ങനെ പോകുന്നു, ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്രമാത്രം മൊബൈലിൽ കയറുന്നു, കളിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കൂട്ടരും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഒന്ന്, ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രീം റിയാലിറ്റി പോലെയാണ്, ഒരു സ്വപ്ന ലോകം പോലെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത്ര ഡ്രീം റിയാലിറ്റിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പരമാവധി പണിയെടുപ്പിക്കാനും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. അവിടെ ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആത്മാർത്ഥമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പൊള്ളയായ ബന്ധങ്ങളാകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച്, എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് വീണു പോകാതിരിക്കാൻ. വീണാൽ നമ്മൾ തളർന്നുപോയി, നമ്മൾ തകർന്നുപോയി, നമ്മൾ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് നാശം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അതിൻ്റെ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, കാട്ടാക്കടയിൽ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് അവിടെ എപ്പോഴും പോവുകയും അവന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ് ജാൻ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ. ആ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ 2ാം വർഷം UG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ, അലക്സ് ആണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ കൊന്ന് അവരെ അവിടെ തള്ളിയിട്ട് അലക്സ് പോയത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അലക്സിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ പോകുന്നു, ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകുന്നു, ഗേൾഫ്രണ്ട് ഒരു ബന്ധുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. ആ ബന്ധുവിന് ഈ ഉമ്മയുടെ നിന്ന് അവൻ പറിച്ചെടുത്ത മാലയോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ, സ്വർണം പണയം വെച്ച് കിട്ടിയ 50,000 രൂപ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ലോണായിട്ട് അവയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ഇവൻ ഒരു മാസം 50,000 രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് അടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യനാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം ചതിക്കുഴികളും മത്സരങ്ങളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ചില കേസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ്. നിങ്ങളും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അലക്സ്. കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതാണ്. ഇതുപോലെ എത്ര കേസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇത് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ്.
അതായത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എടുക്കുന്നു. ഇവന്റെ ജീവിതം തീർന്നില്ലേ, നശിച്ചു, ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവന് മോചനം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക? അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ, വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് എത്തിക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ലോകം. അത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ മറ്റു ഈ മതങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മേധാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശക്തി, ഹൃദയം, അതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, ഇത് ഏറ്റവും മനുഷ്യോചിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ഉപാധി കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, വേറൊരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ? മൊബൈലിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും സാമാന്യം എബവ് ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഈ മൊബൈലുമായിട്ടാണ്, ക്ലാസ്സിലാണേലും കൊള്ളാം, വെളിയിലാണേലും കൊള്ളാം, എപ്പോഴും വാട്സാപ്പ് മറ്റെന്താണോ അറിയില്ല, ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ ഓൺലൈനിലാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുവാണ് ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സിലും മറ്റുള്ളിടത്തും ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു, ഇതിങ്ങനെ ഇതുമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ആ കുട്ടി PG പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം, ഇതെൻ്റെ ഹൃദയമാണ് മാഷെ, ഇതെൻ്റെ ഹൃദയമാണ് മാഷെ. സോ അങ്ങനെ ഹൃദയം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ഒരു വ്യക്തിയിലോ സംഭവത്തിലോ സാധനങ്ങളിലോ നമ്മൾ ഉടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ നാശമാണ്. കാരണം ലൈഫിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കെട്ടിയിടുന്നത് പോലെയാണ്. വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് നമ്മൾ ലൈഫിനെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലും ഇവൻസിലും പേഴ്സൺസിലും ഗാഡ്ജറ്റ്സിലും ഒക്കെ ഒതുക്കുന്നു. അതൊരു വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ അപകടത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് വരാം, പണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിക്കാം, ഇതുപോലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളും, ഒരുപക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് തോന്നുന്ന സൗഹൃദം, സ്നേഹം, പ്രേമം, അവസാനം അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ, അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ, പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, പെൺകുട്ടിയാണേലും ആൺകുട്ടിയായാലും നമ്മളെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന, ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ആലോചനകളുടെ പേരിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തകർന്നു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ പിന്നെ വ്യക്തികളിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഇവൻസിലോ ഗാഡ്ജറ്റ്സിലോ ഒക്കെ ഉടക്കി നമ്മളെ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് പകരം ചിലർക്ക് മദ്യത്തിലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഈ പോണോഗ്രഫി, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഈ വൈകൃതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, പോണോഗ്രഫി സൈറ്റ്സിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അവസാനം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു, ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നു, നമ്മൾ സ്വയം നശിക്കാൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എത്തിക്സിന്റെ പേര്. കമ്മിങ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇത്തോസ്, ക്യാരക്ടറിന്റെ ബലം, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ക്യാരക്ടറിന്റെ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും വിജയിക്കും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ആ ബലമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബലം നമ്മൾ വിടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. അതായത് മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ, മനുഷ്യോചിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളിലും വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഞാൻ ഏർപ്പെടില്ല എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വാല്യൂഡ്, വാല്യൂ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയുന്നത്. മൂല്യം, നമുക്ക് മൂല്യവത്തായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർണമാകാം, പെൺകുട്ടികളുടെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആകാം. ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വസ്ത്രമാകാം, ചെരുപ്പാകാം, പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആകാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദേ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൻ്റെ മുൻപിൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒരു മൂല്യമേ അല്ല എന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില മൂല്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യോചിതമായ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് വളരെ ഫെയർ ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുകയുള്ളൂ. സാഹോദര്യഭാവം, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്,
ഈക്വാലിറ്റി, അവരോടുള്ള ആദരവ്, റെസ്പെക്ട്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിരന്തരം വെച്ച് പുലർത്തും. ഞാൻ എന്താ അർഹിക്കാത്ത പണം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തെയും മനുഷ്യരെയും സമീപിക്കത്തില്ല. സ്ത്രീകളെ ഞാനൊരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട്, ഒരു ലൈംഗിക ജീവിയായിട്ട് അല്ല ഞാൻ കാണത്തില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെയും ഒക്കെ അത് സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിക്സ്, ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് വാക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് സക്സസ്ഫുൾ പാത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്. ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നേറണം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ ഒരു 12 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ തരികയാണ്. ഇതിനകത്തൊരു പകുതിയിൽ കൂടുതലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. നമുക്ക് വി അക്സെപ്റ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈ കഴുകാതിരിക്കുക, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാകുക. അംബിഷ്യസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവുക, ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം, പക്ഷെ അത് നോട്ട് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ടീം കോൺസെപ്റ്റിൽ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ഞാനും ജയിക്കണം, മറ്റേ ആളും ജയിക്കണം, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജയിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലതായിട്ടൊരു കാര്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. മറ്റൊരാളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവുക, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ചും മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം, നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആകാനായിട്ട്, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ മതിപ്പുണ്ടാകാനായിട്ട്, ഓപ്പൺ ടു ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ്, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി കിടക്കാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു 12 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് WHO നൽകുന്ന ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആണ്. ഈ 10 എണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാവുക. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, നമ്മുടെ ചിന്താരീതികൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള നമ്മുടെ വികാര തലം എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്, നമ്മൾ പൊതുവെ ഗ്ലൂമിയാണോ, നിരാശയാണോ നമ്മുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര, അതോ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് പോകാം എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടോ? എത്രയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ പയ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല, ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയും ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും, ഞാൻ ശരിയാക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതല്ലായിരിക്കാം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വഴി, ഞാൻ മറ്റൊരു വഴി അന്വേഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്രയോ പേരാണ് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എമ്പതി, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്ക്. എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുമായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടും അവരുടെ അവസ്ഥയുമായിട്ടും നമുക്ക് സാമ്യപ്പെടുവാനുള്ള, വെറുതെ ഒരു സിമ്പതിയല്ല, സഹാനുഭൂതിയല്ല, ഇത് സഹഭാവം ആർജിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുവാൻ, അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം, നിരാശ വരാം, തളരാം നമ്മൾ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുവാൻ നമ്മൾ കഴിവാർജിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താം. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഞാൻ ചില സൂചനകൾ തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകേണ്ട 4 പ്രധാനപ്പെട്ട എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യരായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോണമി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ് ഓട്ടോണമി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദെയർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. ഇതിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ, അന്തസ്സിനെയും നമ്മൾ മാനിക്കുക.
രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫെയർനെസ്, ഷാൽ നോട്ട് ഹാം അവർ ഫെലോ ബീങ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാനാവട്ടെ, നമുക്ക് കാര്യം സാധിക്കാനാകട്ടെ, പക്ഷെ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മളത് നേടുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അതൊരിക്കാലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ബോധപൂർവം മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, അതിപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നതാകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുന്നതാകട്ടെ, ഉദ്യോഗത്തിൽ മാർക്ക് ജയിക്കുന്നതാകട്ടെ, ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും, എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, അവരെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല. മൂന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും വെൽഫെയർ ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും വെൽഫെയർ, അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ചെറിയ തോതിലാണേലും ഞാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ചെയ്യും. നാലാമത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ നീതിബോധം നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൊടുക്കാതിരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നേടാൻ ഉള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ വളർത്തരുത്. ഒരു കൾച്ചർ നമുക്കുണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അവരോട് ഫെയർ ആയിട്ട് പെരുമാറുക. സമൂഹത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമം, എൻ്റെ ക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അഭേദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും കരുതുക. പിന്നെ നീതിബോധത്തിൽ ജീവിക്കുക. കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് അത് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ, എന്ത് തന്നെ ജീവിത സാഹചര്യമാകട്ടെ. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മളിൽ ചില ധാരണകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരും. Then we will be able to lead a successful life, in the sense that we will be able to face and confront life as it unfolds. നമ്മുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്, അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതിനെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, കുറുക്കു വഴികൾ തേടാതെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് തേടാതെ, പകരങ്ങൾ അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും നേടാതെ, ഉദാഹരണത്തിന് മദ്യം, ലഹരി, കഞ്ചാവ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ്, ഇതിലേക്കൊന്നും അഭിരമിക്കാതെ, പിന്നെ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമായിട്ട് പലർക്കും കാണുന്നത് പണമാണ്. എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ അലക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവൻ വളരെ ധൂർത്തനായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു പയ്യനാണ്. അവസാനം അവൻ എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യോചിതമല്ലാത്ത മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ഉചിതമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിത വിജയം സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ തേടിയെത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെന്റ് തോമസിന്റെ പടിയിറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാം. ഓക്കെ, ദിവ്യ ടീച്ചർ, ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ. ഹലോ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചാറ്റിലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയം പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ 12:30 ഓക്കെ, യാ. സർ, യെസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഇമോഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്പെഷ്യലി ഒരു ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പോലെ, സാറിന്റെ സെമിനാറിൽ തന്നെ ടിപ്സ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പം ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പല കുട്ടികളും, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഡൗൺ ആയി പോവുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ചെറിയൊരു കാര്യമാവും മാർക്ക് കുറയുന്നതായിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റർ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരപ്പോഴേക്കും ഡൗൺ ആവും, നമ്മളോട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമാവില്ല, ചിലപ്പം നല്ല മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് വലിയൊരു കോൺസിക്വൻസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പാരന്റ്സ് പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു സൂസൈഡ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തോൽവികളെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ പല ആ പോയിന്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാഞ്ഞതാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ദിസ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ശീലിച്ച് എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ബോധപൂർവം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പൊതുവെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യ സഹജമാണ്, കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടി, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം സന്തോഷമാവില്ല, പ്രയാസമാവും, സങ്കടമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണേലും അത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമല്ലാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഈ മുട്ട അടയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിൽ തന്നെ ബ്രൂഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുകയും നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായ തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും, പെരുമാറ്റമോ പകരങ്ങളോ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അസ്വാഭാവികമാണ്. അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആത്മഗതം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, സെൽഫ് ടോക്ക്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാകട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേർക്കും മനസ്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അവർ തന്നോട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ്. വിനിമയം, they talk to themselves. സെൽഫ് ടോക്സ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം. ഇന്റർപേഴ്സണൽ ടോക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മാസ് ടോക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്, നമ്മളുടെ ഈ തോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ പോലും നമുക്കൊരു പരാജയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടോക്സ് എന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ ചെറിയൊരു വളരെ ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഒരു വിഷയത്തിന് തോറ്റു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഒരു വിഷയം, അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. ഇല്ല, അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാകാം, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയി. അത് വല്ലാത്ത നിരാശയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തോട്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയല്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറച്ച് മാർക്കുകൾ മുമ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, അപ്പോൾ പക്ഷേ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ല, അതൊരു കാര്യമാകാം. 2, അയ്യോ എനിക്കുണ്ടായ അപമാനം, ഇനി മറ്റു കുട്ടികൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിക്കുക, ടീച്ചർമാർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് എന്നെ കരുതിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും എന്നോട് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആ ടീച്ചർ, ആ കണക്ക് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടീച്ചറാണേലും, എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇത്ര മോശക്കാരിയായിരുന്നോ, എനിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഏതൊരു നിഷേധാത്മകമായ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ എന്നെ ആ ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടമാകില്ല, കൂട്ടുകാർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാവില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞാനൊരു മോശക്കാരിയായി മാറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും ആ കുട്ടിയിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്, നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള, ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിക്ക് ചേരാത്ത ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് നിറയ്ക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളെ അങ്ങ് ഓവർ പവർ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മളെ അങ്ങ് കീഴടക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അത് തുടക്കത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്കത് മാറ്റണം എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ഈ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം.
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഞാനിത് 10-20 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനിത് കുറേ അധികം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട് കാണും അധ്യാപകർ. റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈദ്യനെ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ്. മറ്റു പലതും കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പറയും, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയേ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹീലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒൺലി തിങ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം, നമുക്ക് മാറണമെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നിരാശയിൽ പടുകുഴിയിൽ കടന്ന് ഇതാണ്. മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയോ 1 മാസമായി. എല്ലാവരും പറയുന്ന മോളെ സാരമില്ലടി, മോനെ സാരമില്ല, നിനക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ. എന്നാലൊന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഇതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ചിന്തകൾ, ആർ ദീസ് തോട്ട്സ്, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കണം. ഞാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവളല്ല. ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈസ് ഇറ്റ് ഫാക്ച്വൽ? ഇത് വാസ്തവമാണോ? എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും പലരെക്കാട്ടിലും ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഈ തവണ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അളക്കുന്ന ഒരു അളവുകോലല്ല. അത് ഫാക്ച്വൽ അല്ല, വസ്തുതാപരമല്ല, അത് വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല. മറ്റെന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, ഏത് കാര്യമായിട്ട്. ഒരു പ്രേമം തകർന്നു പോകുന്നു, അവിടെയൊക്കെയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു പ്രേമം തകർന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതുകയാണ്, ഞാൻ പ്രേമിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവളാണ്, അവൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, അവൾ എന്നെ ചതിച്ചു, ഞാൻ ഇനി ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം, ഇതാണോ, ഇത് ഫാക്ച്വൽ ആണോ, ഇതാണോ ജീവിതം? ഒരു വ്യക്തി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവളാകുകയാണോ ഞാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാകുകയാണോ ഞാൻ? പല പല കൺസിഡറേഷൻസ് കാണും ആ കാര്യത്തിൽ. ഒരു പക്ഷെ ആ സ്നേഹം പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതോ അഗാധമായിട്ടുള്ളതോ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം. ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സമയം നിരാശ വരും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് വന്നില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അയ്യോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മറ്റേ അടുത്തിരുന്ന് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അയാൾക്കൊന്നും ഒരു കണ്ണീര് പോലും ഇല്ലല്ലോ, അയാളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അസ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് നമുക്കത് തോന്നുന്നത്. ഇല്ല, ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നത്, ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അയ്യോ അയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കരയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അയാളുടെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തളം കെട്ടി കിടക്കുകയായിരിക്കും. ഇല്ല, അത് സങ്കടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം എന്തോ അസ്വാഭാവികത. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നിരാശയും നമ്മൾ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ നാള് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളെ അത് മറ്റു ചില ഇതേപോലുള്ള നിഷേധാത്മക പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ആർ ദീസ് തോട്ട്സ് ഫാക്ച്വൽ? രണ്ടാമത്തത്, ആർ ദീസ് തോട്ട്സ്, ഓരോ തോട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ് ദിസ് തോട്ട്, ഇത് വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളോട് നമ്മൾ ഫെയർ ആകണം. ഈസ് ദർ അൺഫെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ? എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വളരെ എന്താണ് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള, എന്താ പറയുക, ഫെയർ അല്ലാത്ത, മലയാളം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലാത്ത എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്കുണ്ടോ? അതായത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്പർ 1 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ സാഠ്യം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? ഞാൻ ഒരു പാട്ടുകാരിയാണ്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ പാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താളം തെറ്റിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഗം തെറ്റിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, ഈസ് മൈ സെൽഫ് ടോക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ട്രൂ? ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന, അപ്പൊ ആ ചിന്തകളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത്, അവൻ അരിശം വന്നു, അവൻ എന്താണ് ചോറുണ്ണാതിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവൻ അരിശം വന്നതുകൊണ്ടല്ല. അവനിൽ അരിശം ഉളവാക്കുന്ന ചില നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകൾ അവനെ കീഴടക്കി. ആ ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് അവനുണ്ടായി. ആ ഇമോഷൻസ് അവന്റെ ബിഹേവിയറിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. അത് ശരിയാണ് അല്ലേ? അരിശപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചതാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൊബൈൽ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അരിശത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താ? അയ്യോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കക്ഷി പുറകെ ചെന്ന് ഇവളോട് പറഞ്ഞെന്ന്, ഇവള് വീട് വിട്ടിറങ്ങി, ഈ പെൺകുട്ടി വീട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവളോട് ഇത് എടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. ഇല്ല സോറി ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇവർക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു തരാം, ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ്. ഈ മദ്യപന്മാരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കടുത്ത മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർ അല്ലെ, തലയത്തൊട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകും, കള്ളുഷാപ്പ് കാണുമ്പോൾ കയറും, തിരിച്ചു വരും, വീണ്ടും ഇത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വിധേയരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഈസ് മൈ സെൽഫ് ടോക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ട്രൂ? അത് ഫാക്ച്വൽ ആണോ, അതോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അൺഫെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണോ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്? രണ്ടാമത് സെറ്റ് ഓഫ് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡസ് ദിസ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു ഫേസ് ലൈഫ്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അതോ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റക്കായി, എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അവസാനിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കണം, മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇതല്ല എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കല്ല ജീവിത അവസാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, ഡസ് ദിസ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഹെൽപ്പ് മീ ടു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ലൈഫ്? പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു കൺഫ്രണ്ട് ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ, സന്തോഷപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തത ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എന്നെ ഈ സെൽഫ് ടോക്ക്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മാർക്കായി അടുത്ത പരീക്ഷയുടെ സമയമായിട്ട് ഞാൻ പഴയതിൽ നിന്ന് മോചനമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നെ ഇത് അടുത്ത പരീക്ഷ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡിഗ്രിയിൽ സാമാന്യം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു പോകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു വിഷയത്തിന് ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി, ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചാൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ. അതല്ല, എനിക്കിത് വീണ്ടും അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് അംഗീകരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി നേടുക അല്ലെങ്കിൽ PG നേടുക, അത് സാധിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം, എൻ്റെ പ്രയാസം, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, എൻ്റെ നിരാശ, തളർച്ച, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിശപ്പില്ല, അതില്ല, ഇതില്ല, ഒന്നിനും കൂട്ടുകാരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ, വീട്ടുകാരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാവരോടും അരിശം, ദേഷ്യം. അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? അവസാനത്തെ ചോദ്യം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആരോടും കേൾപ്പിക്കാനല്ല, ആരെ അറിയിക്കാനല്ല, സ്വന്തം ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുമായിട്ട് ഈ ഓരോ ഇമോഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ക്രമേണ നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് ഇത് മാറും. അതായത് നമ്മളിലെ ഈ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് പൊതുവെ വരുന്നത് ഓരോ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ, കൊച്ചുനാളിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഞാനൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെയും കുറേ നാളത്തെ ഇതിലൂടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ RETയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ, പല കൗൺസിലിംഗ്, അതായത് ഇതുപോലുള്ള സെന്റേഴ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് സഹായം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എനിക്കിത് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി, അങ്ങനെ വിചാരമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മാറത്തുമില്ല. ഏത് കാര്യമാണേലും സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിക്കാതെ എനിക്കിത് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ചിന്തകളുടെ അയുക്തികത ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിഷേധാത്മകത, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന 2 സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഇത് ഫാക്ച്വൽ ആണോ, സത്യമാണോ, ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? 2, ഇത് എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, എന്നോട് തന്നെയുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം, അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എടുക്കാഞ്ഞത്, ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്താണ് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം. ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay. Thank you, sir, for your inspiring words. Now we are moving on to the concluding part of our webinar. And it's my privilege to have been asked to propose a word of thanks on this day where
Ethics Committee of St. Thomas College Autonomous Thrissur organized a webinar on education, employment, and ethics, tips for a successful life and career. For the last few hours, we have gone through a topic of great significance in this crucial period in the life of a final year student, that is, how to be successful in life as well as in career, how to tackle the failures, ups and downs in our life. As we have experienced, now we are aware that both life and career are linked together, and success in career and success in life both act as complementary. And the role taken up by our resource person, Dr. Anthony Palakal, for that was very really appreciable. And he was very particular in explaining the relevance of maintaining ethics in education as well as in employment. And I'm sure that our resource person, Dr. Anthony Palakal, is successful in defining the ethical standards in career that will help our students to lead a successful life. He laid some simple steps which showed us how to become accountable in career uh, and by fulfilling the goals of our life. Education, employment, and ethics. Everything was perfectly blended and detailed by Dr. Anthony Palakal. I, on behalf of Ethics Committee and St. Thomas College Autonomous Thrissur, extend very hearty gratitude to Dr. Anthony Palakal for gracing your vital work and sharing your time with us today. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. I must mention our profound sense of appreciation to our principal, Dr. Joy KL, for giving us all the support for organizing this webinar for the ultimate development of our students. Thank you, sir. An event of this dimension can't happen overnight and needs meticulous planning and execution and an eye for detail. And we are sure it is the heart and hands of Dr. Brito Joseph, Dean of Science and convener of Ethics Committee, made this webinar a reality. So I specifically thank you, Dr. Brito Joseph, who have been the backbone of the event. Thank you, sir. I also take this opportunity to thank the IQAC team and coordinator, Reverend Dr. Anil K. George, for supporting the entire event and for rendering their valuable time and help to improve the excellence of this webinar. Thank you, Father. I also thank our vice principals, Reverend Dr. Martin Columbret, Dr. Joby Thomas K., Dr. Sister Alfonsa Matthew, for their presence and support on this occasion. I thank our technical team headed by Dr. John Snudwood for their sincere contributions. Thank you so much, sir. Finally, I thank all the teachers and students for their minute-to-minute support on every point of time to make our webinar vibrant. Once again, thank you all. Thank you.